Hello students, once again a very good morning to all and welcome in the session of elective accounting. Hope you all have get ready with your new book of elective accounting. તમે તમારી new book છે એ prepare કરી લીધી હશે, right? Okay. In our yesterday's session, we started with the unit number 1, that is voyage accounts in your accounting, right? આપણે first unit છે start કરેલ છે, right? In which the number of topics that we have discussed are introduction, then after we discuss the term that is outward and inward journey, then after studied the objectives of preparing the voyage account, then after preparing voyage account, then points considered in voyage account, in which we discussed the various expenses and incomes to be kept in your voyage account. કે તમારા voyage account માં કઈ ટાઈપના expenses અને income છે એ આવી શકે. Okay, now students, yesterday I told you to draw the pro forma of voyage account, that means specimen of voyage account. Yesterday આપણે ડિસ્કસ કરેલ હતું કે તમારે આ પ્રોફોર્મા છે તમારી બુકમાં લખીને રેડી રાખવાનું છે. Today I will explain you first this performa and then after we will calculate the first sum of voyage account. આજે પહેલા voyage account performa છે જે ફોર્મેટ છે એ એક્સપ્લેન કરું છું and then after આપણે છે એમનો ફર્સ્ટ સમ એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો થશે, રાઈટ? ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ give the heading proforma of voyage account and voyage account નું heading આપી always કોઈ પણ sum હોય students તમારે નીચે બ્રેકેટમાં એમનો voyage period છે એ સ્પેસિફાઈ કરવાનો છે. તમને ક્વેશ્ચનમાં આપે કે voyage છે જર્ની છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે 1st જાન્યુઆરી એન્ડ જર્ની રિટર્ન થાય છે એટલે કે કમ્પ્લીટ થાય છે 1st માર્ચના. તો તમારો voyage period કેટલો થશે? 1st January to 1st March. That means number of months કેટલા? 2 months, January and February. That means your voyage period is of 2 months. તો always તમારે voyage account નું heading આપવાનું. નેક્સ્ટ લાઇનમાં બ્રેકેટમાં તમારો voyage period with date એ સ્પેસિફાઈ કરવાનો રહેશે. નેક્સ્ટ, as usual like other ledgers, it has two sides, debit and credit side, ઉધાર અને જમા બાજુ, right? And 2 columns on each side. First particulars and second rupees, right? Okay, now students, debit side આપણે શું રેકોર્ડ કરશું? ડેબિટ સાઇડ voyage account ના બધા expenses છે રેકોર્ડ કરવાના થશે કે તમે શિપમાં કે સ્ટીમર છે એમાં કયા કયા expenses કરો છો, right? And credit side તમને voyage through, journey through જે income receive થાય છે એ તમારે રેકોર્ડ કરવાની રહેશે. So first we will discuss the credit side. પહેલા આપણે credit side જોઈએ. credit side આપણે મેન્શન શું કરવાની છે? income of the voyage, right? income કઈ હોઈ શકે? first over here written by freight. freight સેના પર ચાર્જ થાય? on goods. જ્યારે કોઈ પર્સન એમનું goods છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ શિપ થ્રુ કરે છે, રાઈટ? શિપ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરે છે goodsનું, રાઈટ? ત્યારે શિપિંગ કંપની એ કસ્ટમર પાસેથી એ ગુડ્સને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવા માટે જે ચાર્જીસ લે છે, જે શિપિંગ કંપની માટે શું છે? ઇન્કમ. તો એ ચાર્જીસને તમે શું કહો છો? ફ્રેટ. ફ્રેટ મીન્સ ગુડ્સને ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવાના ચાર્જીસ, રાઈટ? ઓકે. ફ્રેટ કેન બી ઓફ ટુ ટાઈપ, આઉટવર્ડ ફ્રેટ એન્ડ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, મુંબઈ ટુ કલકત્તા, રાઈટ? તો મુંબઈથી શિપ છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે કલકત્તા જવા માટે. તો આઉટવર્ડ ફ્રેટ કયું હોય? મુંબઈ ટુ કલકત્તા જતા જે ગુડ્સ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય એ. પ્લસ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. ઇનવર્ડ ફ્રેટ મીન્સ જ્યારે એ શિપ કલકત્તાથી ફરી પાછી રિટર્ન મુંબઈ આવે છે ત્યારે રિટર્નમાં જે ગુડ્સ છે એ લઈને આવે છે, રાઈટ? રિટર્નમાં જે ગુડ્સ છે ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે એ ફ્રેટ કયું કહેવાય? ઇનવર્ડ ફ્રેટ. તો બંને ટાઈપના ફ્રેટ હોઈ શકે. અહીંથી જતી વખતે જે ગુડ્સ લઈને જાય છે એમનું ફ્રેટ આઉટવર્ડ ફ્રેટ, અને રિટર્નમાં જ્યારે રિટર્ન આવે છે ત્યારે એમના પર જે ગુડ્સ લઈને આવે છે એમનું ફ્રેટ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. So is that clear students, right? Next is given plus primage. Primage we have discussed earlier. Primage means what? It is the additional charge taken by the shipping company from the customer.
ફ્રેટ સિવાય જે એડિશનલ ચાર્જ શિપિંગ કંપની કસ્ટમર પાસેથી લે છે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન વખતે, એ ચાર્જ કયો છે? પ્રાઇમેટ. રાઈટ? પ્રાઇમેટ છે એ જનરલી તમારે તમારા ફ્રેટમાં જ એડ કરવાની રહેશે. રાઈટ? જ્યારે આપણે સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશું ત્યારે આપણે કેલ્ક્યુલેશન છે એ સમજશું. રાઈટ? નેક્સ્ટ અહીંયા પ્લસ કરે છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ફ્રેટ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ મીન્સ જ્યારે તમારી ઇન્કમ આઉટસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એનો મિનિંગ શું થાય? મળવાની બાકી ઇન્કમ. રાઈટ? આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ જો કોઈ તમને આપે છે કે ફ્રેટ ટોટલ ફ્રેટ 3 lakhs છે, એમાંથી 2 lakhs એક્ચ્યુઅલ રિસીવ્ડ છે જ્યારે 1 lakh આઉટસ્ટેન્ડિંગ છે, તો તમારે આઉટસ્ટેન્ડિંગ પણ એડ કરવાનું રહેશે. ચલો એ સુધી ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ બધાનો ટોટલ કરો છો માઇનસ જો કોઈ ફ્રેટ એડવાન્સમાં રિસીવ થાય છે એને શું કહો છો? રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ. કોઈ ફ્રેટ ઇન્કમ છે એ તમને એડવાન્સમાં રિસીવ થતી હોય તો એ શું થશે? માઇનસ. યાદ કેમ રાખજો? આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓલવેઝ પ્લસ એન્ડ એડવાન્સ રિસીવ હોય ઓલવેઝ માઇનસ. ચલો આ બધી કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી તમને જે અમાઉન્ટ મળે છે એ તમારે ક્યાં મૂકવાની છે? આઉટર કોલમમાં. ત્યાં સુધી બધા અમાઉન્ટ ક્યાં રાખો છો? ઇનર કોલમમાં. ચલો ઇઝ ધેટ ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન બાય પેસેજ મની. Passage money means what? When passengers are transferred from one place to another through the ship. જ્યારે પેસેન્જર્સ છે એ શિપિંગ થ્રુ ટ્રાવેલિંગ કરે છે, રાઈટ? શિપ થ્રુ ટ્રાવેલિંગ કરે છે. કોઈ વ્યક્તિ છે એ શિપમાં બેસીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે, રાઈટ? તો એમની જે ટિકિટ પ્રાઇસીસ છે એને તમે શું કહો છો? પેસેજ મની. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે. પેસેજ મીન્સ પેસેન્જર તરફથી મળતે પ્રાઇસીસ, રાઈટ? તો એને શું કહો છો? પેસેજ મની. નેક્સ્ટ બાય મેલ મની. મેલ મની મીન્સ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, કાર્ડ્સ છે, આર્ટિકલ્સ છે, એ જો તમે કોઈ શિપ થ્રુ મોકલો છો કોઈ વ્યક્તિને, રાઈટ? તો એના જે અમાઉન્ટ ચાર્જ કરે છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાના શિપિંગ કંપની કસ્ટમર પાસેથી, એ ચાર્જીસ ક્યાં છે? મેલ મની. ચલો ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? લાસ્ટમાં છે બાય જનરલ P&L અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ નેટ લોસ. લોસ ક્યારે આવે સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે તમારા ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ હોય, મીન્સ એક્સપેન્સીસ કેવા હોય? તમારી ઇન્કમ કરતાં વધારે. તો જ્યારે ડેબિટ સાઇડનો ટોટલ વધુ હોય ત્યારે ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ કરતા તમને અહીંયા જે બેલેન્સ મળે છે એ તમારા માટે શું છે? નેટ લોસ. તો તમારે ટ્રાન્સફર ક્યાં કરવાના છે? ઇટ વિલ ટ્રાન્સફર ટુ ધ જનરલ P&L અકાઉન્ટ. So this is the credit side of voyage account. આ બધી ઇન્કમ જ છે, રાઈટ? ફ્રેટ હોય, પેસેજ મની, મેલ મની એટસેટ્રા, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ નાઉ વી વિલ સી ધ ડેબિટ સાઇડ. વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ આપણે જનરલી એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરીએ છીએ, રાઈટ? ઓકે. એક્સપેન્સીસ ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે? હિયર યુ કેન સી નંબર 1 ટુ કોલ કન્ઝ્યુમ્ડ. કોલ મીન્સ વોટ? કે કોઈ શિપ છે જે કોલ થ્રુ ચાલે છે, દેટ મીન્સ કોલસો, રાઈટ? કોલસા થ્રુ ચાલે છે, તો એ કોલ કન્ઝમ્પશન કેટલું છે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય, રાઈટ? કોલ કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કઈ રીતે થાય એનું ફોર્મેટ અહીંયા લખેલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? કન્ઝમ્પશન જ્યારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય પછી એ કોલ હોય કે સ્ટોર્સ. સ્ટોર્સ મીન્સ મટીરિયલ, રાઈટ? પણ જ્યારે તમારે કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે ત્યારે ફોર્મેટ આ જ રહેશે, રાઈટ? ફર્સ્ટ ઓપનિંગ સ્ટોક. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે 200 ટન 200 ટન છે કોલ છે ઓલરેડી પડેલું છે, રાઈટ? તો એ તમારા માટે શું છે? ઓપનિંગ સ્ટોક. પ્લસ વધુ કોલની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ તમે પરચેઝ કરો છો 100 ટન્સ, તો એમાં એડ થાય કે માઇનસ? બટ ઓબ્વિયસ છે 200 ટન્સ હતા અને 100 ટન્સ પરચેઝ કરો છો તો એમાં શું થાય? એડ. પ્લસ ફ્રોમ અધર શિપ. હજુ કોઈ કોલની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને તમે કોઈ બીજી શિપમાંથી મંગાવો છો, રાઈટ? તો તમારી શિપમાં તો જે કોલ છે એની ક્વોન્ટિટીમાં શું થશે? વધારો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તો જ્યારે તમે કોઈ બીજી શિપમાંથી તમારા શિપમાં એ લઈ આવો છો કોલ, તો એ પણ શું થશે? એડ. તો આ બધી અમાઉન્ટ શું કરવાની થાય? પ્લસ. ટોટલ કરો છો માઇનસ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક મીન્સ જર્ની કમ્પ્લીટ થતા, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ જર્ની, રાઈટ? 2 મહિનામાં જ્યારે જર્ની રિટર્ન થઈ જાય છે ત્યારે જે કોલ વધે છે, રાઈટ? અનયુઝડ કોલ, એ તમારા માટે શું છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોક, રાઈટ? જે તમારે શું કરવાનું થશે? માઇનસ. એન્ડ સેકન્ડ ગિવન ટુ અધર.
જે તમારો અનયુઝડ કોલ છે એ તમે કોઈ બીજી શિપને આપો છો તો એ પણ શું થશે માઇનસ. તો આ ખ્યાલ આવે, આ સમજાય છે. સો યાદ કેમ રાખશો? ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ પ્લસ ફ્રોમ અધર શિપ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ ગિવન ટુ અધર. જે નેટ બેલેન્સ મળે છે એ જ તમારે આઉટ કોલમમાં મૂકવાનું થશે. નેક્સ્ટ expenses given to stores consumed. Stores means, I told you earlier, stores means material. અહીંયા નોટ ડાઉન કરવું હોય તો કરી લેજો, રાઈટ. સ્ટોર્સ મીન્સ મટીરિયલ. કોઈ ગ્રીસ છે, ઓઇલ છે, કોટન વેસ્ટ છે, એવું કોઈ મટીરિયલ યુઝ કરો છો તો એનું પણ તમારે કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે. કઈ રીતે કન્ઝમ્પશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું? ફોર્મેટ એ જ છે, ઓપનિંગ સ્ટોક પ્લસ પરચેસ પ્લસ ફ્રોમ અધર શિપ ટોટલ માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ ગિવન ટુ અધર. ફર્સ્ટ શું હતું? કોલનું કન્ઝમ્પશન. અહીંયા શું છે? મટીરિયલ કન્ઝમ્પશન. એ પણ શિપિંગ કંપની માટે શું છે? એક્સપેન્સ. નેક્સ્ટ છે પોર્ટ ચાર્જીસ. પોર્ટ ચાર્જીસ બંદર જે પોર્ટ છે, બરાબર, કે જ્યાંથી શિપ છે ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે, શિપ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જર્ની કરે છે, એ જે પોર્ટ છે, બંદર છે, એને રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ આપેલા હોય. નેક્સ્ટ ડોક ચાર્જીસ. ડોક ચાર્જીસ મીન્સ શિપ જ્યાં જનરલી સ્ટે કરે છે, જ્યાં જનરલી જે કિનારા ઉપર જ્યાં ઊભી હોય છે ત્યાં ડોક આખી જે પ્રિપેર કરેલી હોય ત્યાં આખી જે એને કહેવાય ડોક ચાર્જીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ટુ લોડિંગ એન્ડ અનલોડિંગ ચાર્જીસ. શિપમાં ગુડ્સને લોડ કરવા મીન્સ ગુડ્સ ચડાવવા અને અનલોડ કરવા મીન્સ ગુડ્સ ઉતારવા માટેના જે એક્સપેન્સીસ થાય છે એને શું કહેવાય? લોડિંગ એન્ડ અનલોડિંગ ચાર્જીસ, રાઈટ. નેક્સ્ટ લેબર ઓર વેજીસ. ત્યાંના સ્ટાફને તમે જે વેજીસ પે કરો છો એ. નેક્સ્ટ ટુ સેલરી ટુ એની સ્ટાફ. એ સિવાય કોઈ પણ સ્ટાફને તમે સેલરી પે કરતા હોય. દેન રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ કોઈ હોય. દેન ઇન્ટુ બ્રેકેટ ઓર રિપેરિંગ રિઝર્વ. ક્વેશ્ચનમાં તમને કાં તો રિપેરિંગ એક્સપેન્સીસ આપેલા હશે અથવા તો રિપેરિંગ રિઝર્વ જે આપેલી હશે, બેમાંથી એક આપેલા હશે, રાઈટ. જો બંને આપેલા હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો ખાસ યાદ રાખજો તમારે રેકોર્ડ કરવાની ઓનલી રિપેરિંગ રિઝર્વ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ડેપ્રિસિએશન ઓન અસેટ્સ. કોઈ ફર્નિચર છે, મશીન છે, શિપ છે, એમના પરનું ડેપ્રિસિએશન હોય તો એ પણ અહીંયા થશે રેકોર્ડ. નેક્સ્ટ ફ્યુલ. કોઈ ફ્યુલ યુઝ કરો છો, ડીઝલ, પેટ્રોલ એટસેટ્રા, રાઈટ, તો એ ફ્યુલ એક્સપેન્સ છે. નેક્સ્ટ બ્રોકરેજ. પોર્ટ પર અથવા તો શિપિંગના જે કોઈ એજન્ટ્સ છે, બ્રોકર્સ છે, એમને તમે બ્રોકરેજ આપો છો તો એ પણ એક્સપેન્સ છે. નેક્સ્ટ ટુ એડ્રેસ કમિશન. શિપિંગ કંપનીમાં જે કોઈ પણ એજન્ટ છે, રાઈટ, એમને જે કમિશન મળે છે એ શું છે? એડ્રેસ કમિશન. દેન ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ. તમારી જે શિપ છે એ તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલો હોય એ શિપનો તો એમના પરનું પ્રીમિયમ એ શું થાય? એક્સપેન્સ થશે. નેક્સ્ટ ટુ એડમિન એક્સપેન્સીસ. એ શિપને મેનેજ કરવા ઓર વી કેન સે કે પોર્ટ છે, જે બંદર છે, ત્યાં બધું મેનેજ કરવા માટે જે એક્સપેન્સીસ થાય છે એ શું છે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સીસ. નેક્સ્ટ ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ ફ્રેટ. સ્ટુડન્ટ્સ એક વસ્તુ ખાસ ક્લિયર રાખજો, ઇન્સ્યોરન્સ બે ટાઈપના હશે. એક હશે ઇન્સ્યોરન્સ ઓન અસેટ. અહીંયા આવ્યું હોય તો નોટ ડાઉન કરી નાખજો. ટુ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઓન અસેટ. અસેટ મીન્સ કોઈ શિપ છે તો એ કે શિપ પરનું ઇન્સ્યોરન્સ, તો એ અસેટ પરનું ઇન્સ્યોરન્સ છે. જ્યારે આ શું છે? ઇન્સ્યોરન્સ ઓન ફ્રેટ મીન્સ શિપ થ્રુ જે પણ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે એમનું પણ શિપિંગ કંપની ઇન્સ્યોરન્સ લેતી હોય, રાઈટ. તો આ એ છે. ફ્રેટ મીન્સ ગુડ્સ, ગુડ્સ પરનું ઇન્સ્યોરન્સ છે, જ્યારે આ શું છે? અસેટ પરનું ઇન્સ્યોરન્સ છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ટુ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. ક્વેશ્ચનમાં તમે કીધું હોય લાસ્ટમાં કે ધીસ મચ ઓફ અમાઉન્ટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ. કોઈ અમાઉન્ટ તમે રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરતા હોય તો એ પણ આવી શકે. એટ લાસ્ટ નેટ પ્રોફિટ વિલ બી ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ પીએનએલ અકાઉન્ટ. નેટ પ્રોફિટ ક્યારે આવે સ્ટુડન્ટ્સ? જ્યારે તમારી ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ એ કેવો હોય? વધુ. દેટ મીન્સ તમારી ઇન્કમ છે એ એક્સપેન્સ કરતાં કેવી હશે? વધારે. ત્યારે તમને શું થાય? નેટ પ્રોફિટ. લેટ મી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ. કાં તો નેટ પ્રોફિટ થાય ઓર નેટ લોસ થાય, બંને ક્યારેય સાથે થશે નહીં, રાઈટ. એટ લાસ્ટ યુ વિલ નીડ ટુ ડુ ધ ટોટલ ઓફ વોયેજ અકાઉન્ટ. લાસ્ટમાં શું કરશો? બંનેનો ટોટલ, રાઈટ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ
You need to write down one note, students. એક નોટ છે લખાવું છું, લખજો. If in any question repairing expense and repairing reserve both are given, then you need to record the repairing reserve on the debit side of voyage account. તો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? આ નોટ છે લખી લેજો. જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં બંને આપેલું હોય રિપેરિંગ એક્સપેન્સ એન્ડ રિપેરિંગ રિઝર્વ, ત્યારે તમારે શું રેકોર્ડ કરવાનું? ઓનલી રિપેરિંગ રિઝર્વ, રાઈટ? ઓકે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, આફ્ટર રાઇટિંગ ધીસ, નેક્સ્ટ we will start with the practical example. હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ છે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. બટ બિફોર ધેટ સ્ટુડન્ટ્સ, રાઇટ નાઉ યુ ડોન્ટ હેવ ધ ટેક્સ્ટ બુક. અત્યારે તમારી પાસે ટેક્સ્ટ બુક છે અવેલેબલ છે નહીં. ઇન ધેટ કેસ ટુડે આઈ હેવ ઓલરેડી ગિવન યુ, આજે મેં તમને ઓલરેડી વોયેજ અકાઉન્ટ યુનિટ 1 ના ક્વેશ્ચનનો એક લીથો બનાવીને મોકલેલ છે. એ પીડીએફ છે એ તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે અને એની પ્રિન્ટ આજના દિવસમાં કરાવી લેજો. એમાંથી જ આપણે સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે. સો આઈ હેવ ઓલરેડી શેર્ડ વિથ યુ ધ પીડીએફ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ ફોર ધ યુનિટ નંબર 1. આ વોયેજ અકાઉન્ટના ક્વેશ્ચન્સની એક ફાઇલ બનાવી પીડીએફ છે એ મેં તમને શેર કરેલ છે. કરાવી લેજો એમની પ્રિન્ટ, રાઈટ? એમાંથી જ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ ક્વેશ્ચન નંબર 1. સો આજના દિવસમાં પ્રિન્ટ કરાવી લેજો એન્ડ કીપ ધ લીથો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ. જે રીતે તમે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી ક્વેશ્ચન રીડ કરતા એ જ રીતે તમારે હવે એ લીથોમાંથી ક્વેશ્ચન છે રીડ કરવાના થશે, રાઈટ? સો કીપ ધ લીથો ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ એન્ડ રીડ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 1. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ રીડ કરો. હિન્દુસ્તાન શિપ of RK Company Limited started its voyage on 1st May 2019 from Kandla to Chennai. એક શિપ છે, શિપનું નામ શું છે? હિન્દુસ્તાન, રાઈટ? જેમની જર્ની વોયેજ છે એ સ્ટાર્ટ ક્યારે કરે છે? 1st મે. ક્યાં? તો કે ફ્રોમ કંડલા ટુ ચેન્નઈ. તો એ આઉટવર્ડ જર્ની છે કે ઇનવર્ડ? ચલો ટેલ મી સ્ટુડન્ટ્સ. એ થશે આઉટવર્ડ જર્ની, કંડલા ટુ ચેન્નઈ, રાઈટ? શું લઈને જાય છે? કેરિંગ પેસેન્જર્સ એન્ડ મશીન્સ. પેસેન્જર અને મશીન બંને લઈને જાય છે. ઇટ રિટર્ન ફ્રોમ ચેન્નઈ. ચેન્નઈથી રિટર્ન થાય છે, રાઈટ? વિથ રાઇસ એન્ડ પેસેન્જર્સ. રિટર્નમાં શું લઈને આવે છે? રાઇસ અને પેસેન્જર્સ. એન્ડ રીચ કંડલા ઓન 31st May 2019. અને રિટર્ન થાય છે કંડલા ક્યારે? 31st મેના. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, આના પરથી તમને ખ્યાલ શું આવે? આઉટવર્ડ જર્ની કઈ છે? કંડલા ટુ ચેન્નઈ. એન્ડ ઇનવર્ડ જર્ની એટલે કે રિટર્ન જર્ની કઈ થાય? ચેન્નઈ ટુ કંડલા, રાઈટ? ઓકે. વોયેજ પીરિયડ તમને આપેલ છે. 1st મેના સ્ટાર્ટ થાય છે જર્ની, 31st મેના રિટર્ન થાય છે. નેક્સ્ટ લાઇન રીડ કરો. પ્રિપેર વોયેજ અકાઉન્ટ નંબર 1 ફોર ધ પર્ટિક્યુલર્સ ગિવન બિલો. ડિટેલ્સ કઈ કઈ આપે છે? નંબર 1, ફ્રેટ ફ્રોમ કંડલા ટુ ચેન્નઈ, દેન ફ્રેટ ફ્રોમ ચેન્નઈ ટુ કંડલા. ગુડ્સનું ફ્રેટ છે એટલે કે તમારા માટે શું છે? ઇન્કમ એ આપેલ છે. કંડલા ટુ ચેન્નઈ મીન્સ આઉટવર્ડ ફ્રેટ એન્ડ ચેન્નઈ ટુ કંડલા મીન્સ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. Then fare received from the passengers. Coal, purchase of stores, port charges, wages for loading and unloading goods on the steamer, expenses by captain during the voyage, miscellaneous expenses, salary of the captain for 1 month and salary of the employees of the ship for 1 month. Okay. Next શું છે students? Rupees 18,000 were paid as the insurance premium for the ship for 1 year. એક વર્ષનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ શિપનું આપેલ છે, રાઈટ? ફ્રેટ એન્ડ ગુડ્સ વેર ઇન્શ્યોર્ડ. ફ્રેટ એટલે કે ગુડ્સનું પણ તમે ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલું છે. ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ ₹1,000 was paid as its premium. Depreciation of the ship
for 1 year was rupees 48,000. Brokerage is to be calculated at 5% of freight and address commission is to be calculated at 2% and manager is to be paid 5% commission on profit. આ બધી ડિટેલ્સ છે તમને આપેલ છે. નાવ કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારી બુકમાં હેડિંગ આપી દેજો ક્વેશ્ચન 1 આન્સર. હેડિંગ શું આપવાનું છે? શિપનું નામ છે હિન્દુસ્તાન વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ? હિન્દુસ્તાન છે તો ઇન્વર્ટેડ કોમામાં મૂકો છો એન્ડ રાઇટ ડાઉન હિન્દુસ્તાન વોયેજ અકાઉન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ શું રેકોર્ડ કરવાનો છે તમારે? વોયેજ પીરિયડ. અહીંયા વોયેજ પીરિયડ શું છે તો કે સ્ટાર્ટ ક્યારે થાય છે? ફ્રોમ 1st May 2019 એન્ડ રિટર્ન ક્યારે થાય છે શિપ? ટુ 31st May 2019. તો નંબર ઓફ મંથ કેટલા થશે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓનલી 1. એક મહિનો જ છે, એક મહિનામાં શિપ છે એ રિટર્ન થઈ જાય છે, રાઈટ? ઓકે, નાવ વી વિલ ડ્રો ધ અકાઉન્ટ. હવે તમારું અકાઉન્ટ શેર ડ્રો કરો છો. ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ સાઇડ પર્ટિક્યુલર રૂપીસ. વન બાય વન ડિટેલ્સ એ જોતા જઈએ, રાઈટ? ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં કોઈ અમાઉન્ટ આપેલ છે નહીં. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ પછી ફર્સ્ટ શું આપે છે? ફ્રેટ ફ્રોમ કંડલા ટુ ચેન્નઈ. ફ્રેટ મીન્સ ઇન્કમ છે કે એક્સપેન્સ? ઇન્કમ. તો રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? હિયર યુ કેન સી. અહીંયા તમે જોઈ શકશો વોયેજ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય ફ્રેટ, રાઈટ? ફ્રેટ છે બે ટાઈપના છે. કંડલા ટુ ચેન્નઈ છે એ ક્યુ ફ્રેટ થશે? આઉટવર્ડ ફ્રેટ. સો પહેલા તો હેડિંગ આપવાનું બાય ફ્રેટ, અંડરલાઇન કરો અને એમાં લખો ફર્સ્ટ આઉટવર્ડ. આઉટવર્ડ ફ્રેટ ઇઝ ગિવન 1,50,000 રૂપીસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ તમને આપે છે ફ્રેટ ફ્રોમ ચેન્નઈ ટુ કંડલા મીન્સ ઇનવર્ડ ફ્રેટ અમાઉન્ટ 90,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ટોટલ ફ્રેટ કેટલું થશે સ્ટુડન્ટ્સ? 2,40,000 રૂપીસ. ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ ફેર રિસીવ્ડ ફ્રોમ પેસેન્જર્સ. શિપના પેસેન્જર્સ તરફથી તમને ફેર મીન્સ પેસેન્જર ભાડું મળે છે તો એ તમારા માટે ઇન્કમ છે તો એને તમે શું કહો છો? પેસેજ મની. સો અગેન ક્રેડિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન બાય પેસેજ મની અમાઉન્ટ 30,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ કોલ અમાઉન્ટ શું છે? 30,000 રૂપીસ. કોલમાં તમને ઓપનિંગ સ્ટોક પરચેઝ એ કાંઈ પણ આપેલ નથી, ખાલી એક જ ટ્રાન્ઝેક્શન છે કોલ એક્સપેન્સ. તો રેકોર્ડ ક્યાં કરશો? વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ કોલ અમાઉન્ટ 30,000 રૂપીસ. ડિરેક્ટલી આઉટર કોલમમાં તમારે બીજી કોઈ ડિટેલ્સ નથી એટલે કન્ઝમ્પશન આવે નહીં. નેક્સ્ટ પરચેઝ ઓફ સ્ટોર્સ. સ્ટોર્સ એટલે કે મટીરિયલ, એમાં પણ ઓપનિંગ સ્ટોક કે કોઈ ડિટેલ્સ છે નહીં, ખાલી એક જ આ ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલ છે. સો રાઇટ ડાઉન એક્સપેન્સ છે એટલે ડેબિટ સાઇડ ટુ પરચેઝ ઓફ સ્ટોર્સ અમાઉન્ટ 20,000 રૂપીસ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નેક્સ્ટ પોર્ટ ચાર્જીસ એક્સપેન્સ છે તો રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? વોયેજ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ પોર્ટ ચાર્જીસ અમાઉન્ટ 10,000 રૂપીસ. Next is given wages for loading and unloading goods on the steamer. સ્ટીમર પર ચડાવવા અને ઉતારવા માટે જે ગુડ્સ છે એના માટેના તમે વેજીસ આપો છો લેબરર્સને તો એ પણ એક્સપેન્સ છે. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ વેજીસ ફોર લોડિંગ એન્ડ અનલોડિંગ ગુડ્સ, રાઈટ? અમાઉન્ટ ઇઝ 40,000 રૂપીસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ એક્સપેન્સીસ બાય કેપ્ટન ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ. ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ આ જર્ની છે એ દરમિયાન કેપ્ટન જે એક્સપેન્સીસ કરે છે ક્યાં રેકોર્ડ કરો છો? ઓન ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ એક્સપેન્સીસ બાય કેપ્ટન અમાઉન્ટ 5,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ. આ સિવાય તમને અમુક સન્ડ્રી એક્સપેન્સીસ એટલે કે પરચુરણ ખર્ચ જેને આપણે કહીએ એ આપેલા છે તો ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ઓન ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સીસ અમાઉન્ટ 8,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ સેલેરી ઓફ ધ કેપ્ટન ફોર 1 month. કેપ્ટનની 1 month સેલેરી આપે છે, રાઈટ? સ્ટુડન્ટ્સ તમારો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે? હવે જ્યારે તમે કોઈ પણ અમાઉન્ટ
તમને એન્યુઅલ આપેલ હોય, હાફ યરલી આપેલ હોય, ત્યારે તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું કે એમને તમારા વોયેજ પીરિયડની અકોર્ડિંગ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. રાઈટ, અહીંયા તમને આપે છે કેપ્ટનની સેલેરી 1 મંથની. તમારો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે? 1 મંથ. એટલે તમે એઝ ઇટ ઇઝ અમાઉન્ટ છે મૂકી શકશો. સો રાઇટ ડાઉન ટુ સેલેરી ઓફ captain amount 3,500 rupees. Next one, salary of the employees of the ship for 1 month. Employees ની સેલરી આપે છે, એક્સપેન્સ છે એટલે રેકોર્ડ ક્યાં કરો છો? ડેબિટ સાઇડ ટુ સેલરી ઓફ એમ્પ્લોઈઝ. કેટલા મંથની છે? 1 મંથ. તમારો વોયેજ પીરિયડ શું છે? એ પણ 1 મંથ. તો તમે એઝ ઇટ ઇઝ છે લખી શકશો 30,000 રૂપીસ. રાઈટ. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રૂપીઝ 18,000 વેર પેઇડ એઝ ધ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ફોર ધ શિપ ફોર 1 year. શિપનું ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલ છે તમને અને એના પરનું પ્રીમિયમ તમને આપે છે 18,000 રૂપીસ. હવે આ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એ એન્યુઅલ આપેલું છે, એટલે કે આખા વર્ષનું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે. જ્યારે તમારી જે શિપ છે, તમારું જે વોયેજ અકાઉન્ટ છે, એનો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે? ઓનલી 1 મંથ. આવી કેલ્ક્યુલેશન હરેક સમમાં સ્ટુડન્ટ્સ ઘણી બધી વાર આવશે, એટલે એક વખત ક્લિયર કરી લેજો જેથી કરી આગળ ક્યાંય મિસ્ટેક ન થાય. તમને અમાઉન્ટ કેટલી આપે છે? 18,000. તો પહેલા તો બ્રેકેટમાં લખો 18,000 રૂપીસ. પછી એને મલ્ટીપ્લાય કરવાના રહેશે તમારા વોયેજ પીરિયડથી. તમારો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે અહીંયા? 1 મંથ. એટલે મલ્ટીપ્લાય કરો છો 1 ડિવાઈડ બાય તમને જેટલા મંથની અમાઉન્ટ આપેલી હોય એટલા મંથથી એને ડિવાઈડ કરવાના. અહીંયા યરલી અમાઉન્ટ છે તો યરમાં નંબર ઓફ મંથ્સ કેટલા? 12. તો તમે ડિવાઈડ શેનાથી કરો છો? 12. સપોઝ તમને ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 6 મંથનું આપેલ છે તો તમે મલ્ટીપ્લાય શું કરશો? મલ્ટીપ્લાય 1 ડિવાઈડ બાય 6. રાઈટ. એટલે ઓલવેઝ તમને જે અમાઉન્ટ આપે એ અમાઉન્ટ મલ્ટીપ્લાય તમારો વોયેજ પીરિયડ ડિવાઈડ બાય તમને જેટલા મંથની અમાઉન્ટ આપેલ હોય એ મંથથી એને ડિવાઈડ કરશો. ચલો આ કેલ્ક્યુલેશન કરો સ્ટુડન્ટ્સ. 18,000 મલ્ટીપ્લાય 1 ડિવાઈડ બાય 12. After calculation, the answer will come 1,500 rupees. ચલો આ સમજાય છે? રાઈટ. નેક્સ્ટ, freight and goods were insured during the voyage. ₹1,000 was paid as its premium. તમે ગુડ્સ પર પણ ઇન્સ્યોરન્સ લીધેલ છે, રાઈટ, અને ડ્યુરિંગ ધ વોયેજ. જો સ્ટુડન્ટ્સ ગુડ્સનો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ છે એ ક્યારેય તમને યરલી ન આપે. વાય? બીકોઝ ગુડ્સ છે એ સ્પેસિફિક વોયેજનો જ હોય, સ્પેસિફિક જર્નીનો જ હોય. હરેક જર્નીમાં ગુડ્સ છે એ ચેન્જ થઈ જતો હોય, રાઈટ. એટલે એ તમારે એઝ ઇટ ઇઝ અમાઉન્ટ મૂકવાની રહેશે. રાઇટ ડાઉન ઓન ડેબિટ સાઇડ ટુ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઓન ફ્રેટ 1,000 રૂપીસ. નેક્સ્ટ, depreciation of the ship for 1 year was ₹48,000. Depreciation, write down on debit side to depreciation of ship. પણ તમને જે ડેપ્રિસિએશન અમાઉન્ટ આપે છે 48,000 એ કેવા છે? એન્યુઅલ અમાઉન્ટ, યરલી અમાઉન્ટ. જ્યારે તમારો વોયેજ પીરિયડ કેટલો છે? ઓનલી 1 મંથ. રાઈટ. તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? અમાઉન્ટ 48,000 મલ્ટીપ્લાય યોર વોયેજ પીરિયડ 1 ડિવાઈડ બાય તમને ડેપ્રિસિએશન કેટલા મંથનું આપેલ છે? 12 મંથ્સ, એન્યુઅલ છે તો એનાથી જ ડિવાઈડ કરો છો. કરો કેલ્ક્યુલેશન. 48,000 divided by 12. So monthly depreciation will come 4,000 rupees. Next, brokerage is to be calculated at 5%, right, on freight. તમારે brokerage છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે ફ્રેટના 5%. હવે ફ્રેટ છે બે ટાઈપના છે સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો ધ્યાન આપો. ફ્રેટ ઇઝ ઓફ 2 type, આઉટવર્ડ ફ્રેટ એન્ડ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. તો બંને પરનું બ્રોકરેજ પણ કેવા થશે? અલગ અલગ. તો પહેલા તો તમારે ડેબિટ સાઇડ લખવાનું ટુ બ્રોકરેજ એક્સપેન્સ છે એન્ડ રાઇટ ડાઉન ઇનટુ બ્રેકેટ વર્કિંગ નોટ નંબર 1. નાઉ ગો ઇન ધ વર્કિંગ નોટ પાર્ટ. વર્કિંગ નોટ પાર્ટમાં જાઓ. ગીવ ધ હેડિંગ વર્કિંગ નોટ્સ એન્ડ રાઇટ ડાઉન નંબર 1 brokerage at 5% on freight. 5% છે brokerage ફ્રેટના. હવે ફ્રેટ છે બે ટાઈપના છે, આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ. સો ફર્સ્ટ રાઇટ ડાઉન આઉટવર્ડ.
આઉટવર્ડ ફ્રેટ ઉપર તમારે બ્રોકરેજ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. આઉટવર્ડ ફ્રેટ છે કેટલું? 1,50,000 rupees, right? And inward freight 90,000. So outward freight 1,50,000 na 5% brokerage. So it will come 7,500 rupees. Next, inward freight per brokerage calculate करो છો. Inward freight કેટલું છે? 90,000 multiply 5% brokerage. So 4,500. So total brokerage will come 12,000 rupees. ચલો આ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ? હવે તમે અહીંયા અમાઉન્ટ મૂકો 12,000 રૂપીસ. આ કઈ રીતે આવે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ત્યાં બાજુમાં ભૂલતા નહીં, લખી જ નાખવાનું વર્કિંગ નોટ નંબર 1, જેથી કરી એક્ઝામમાં જે પેપર ચેકર છે એને તરત જ આઈડિયા આવે કે આ ક્યાંયથી ડાયરેક્ટ નથી લખેલું, રાઈટ? તમે એના માટે વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, એડ્રેસ કમિશન ઇઝ ટુ બી કેલ્ક્યુલેટેડ એટ 2%. એડ્રેસ કમિશન છે 2%. એક વાત યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, એડ્રેસ કમિશન તમારે જનરલી ફ્રેટ પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે. એડ્રેસ કમિશન શેના પર કેલ્ક્યુલેટ થાય? ઓલવેઝ ઓન ફ્રેટ. મસ્ટ રિમેમ્બર, રાઈટ? હવે ફ્રેટ પર કેલ્ક્યુલેટ થાય તો ફ્રેટ બે ટાઈપના છે, આઉટવર્ડ એન્ડ ઇનવર્ડ. તો એના માટે પણ વર્કિંગ નોટ કરશો, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 2. એડ્રેસ કમિશન એટ 2% ઓન ફ્રેટ. ફ્રેટ ફર્સ્ટ છે આઉટવર્ડ ફ્રેટ. આઉટવર્ડ ફ્રેટ અમાઉન્ટ કેટલા હતા? 1,50,000 અને 2% એમના પર કમિશન. સો ઇટ વિલ કમ 3,000 રૂપીસ. એન્ડ નેક્સ્ટ ઇઝ ઇનવર્ડ ફ્રેટ. જે હતું 90,000 એમના પર 2% કમિશન. સો ઇટ વિલ કમ 1,800 રૂપીસ. સો ટોટલ એડ્રેસ કમિશન will come 4,800 rupees. અહીં સુધી ક્લિયર, રાઈટ? ઓકે. એડ્રેસ કમિશન એક્સપેન્સ છે, સો તમારા અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ રાઇટ ડાઉન ટુ એડ્રેસ કમિશન ઇન્ટુ બ્રેકેટ શું લખશો? વર્કિંગ નોટ નંબર 2. ટોટલ અમાઉન્ટ 4,800 રૂપીસ. ચલો અહીં સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? લાસ્ટ આપે છે મેનેજર ઇઝ ટુ બી પેઇડ 5% કમિશન ઓન પ્રોફિટ. મેનેજરને કમિશન આપવાનું છે. કેટલું? તો કે 5%. પણ શેના પર? તો કે પ્રોફિટના 5% કમિશન આપવાનું છે. તમારી પાસે પ્રોફિટ છે નથી, હજુ તમને પ્રોફિટ મળેલ નથી, તો પહેલા તો તમે ફાઇન્ડ આઉટ શું કરશો? પ્રોફિટ, રાઈટ? જો તમને ક્વેશ્ચનમાં સીધું જ આ રીતે કહે કે કેલ્ક્યુલેટ કમિશન ઓન પ્રોફિટ, તો તમારે કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવાની? પહેલા તો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરી લેવાનો. ક્રેડિટ સાઇડ આ ટોટલ ફ્રેટ આઉટર કોલમમાં મૂકજો સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો. ધ ટોટલ વિલ કમ 2,70,000 રૂપીસ. ટોટલ છે એ બંને સાઈડ મૂકો 2,70,000 રૂપીસ, રાઈટ? અને ક્રેડિટ સાઇડના ટોટલમાંથી તમે ડેબિટ સાઇડ એ શું કરશો? માઇનસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા 2,70,000 ટોટલમાંથી ડેબિટ સાઇડ પહેલેથી આ બધા એક્સપેન્સીસ માઇનસ કરતા જાઓ. 2,70,000 ટોટલ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ માઇનસ 30,000 minus 20,000, 10,000, 40,000, 5,000, 8,000, 3,500, 30,000, 1,500, 1,000, 4,000, 12,000 and 4,800. તમારી સાથે કેલ્ક્યુલેટર છે એ રાખજો, અધરવાઇઝ કેલ્ક્યુલેશન નહીં સમજાય, રાઈટ? આ ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરતા જો તમે કેલ્ક્યુલેટરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે પ્રોફિટ આવે છે 1,02,000 રૂપીસ. આવે છે બધાને? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? પ્રોફિટ આવે છે 1,02,000 રૂપીસ. આ પ્રોફિટ પર તમારે કમિશન આપવાનું છે 5%. તો એના 5%. ચલો આ ખ્યાલ આવ્યો સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? અહીંયા લખજો ટુ મેનેજર્સ કમિશન ઓન પ્રોફિટ. પ્રોફિટ 1,02,000. હવે તમે ડિરેક્ટલી જુઓ એટલે તમને એમ થાય કે આ ક્યાંથી આવ્યા, પણ એ જ્યારે તમે ક્રેડિટમાંથી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો ત્યારે તમને મળે અહીં સુધીના, રાઈટ? એના 5%. સો કેલ્ક્યુલેટ કરો. ઇટ વિલ કમ 5,010 રૂપીસ. ચલો આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. હવે તમારે નેટ પ્રોફિટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો, રાઈટ?
હવે તમારે ફરીથી તમારા ટોટલમાંથી આખી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો, ઇન્ક્લુડિંગ કમિશન. કમિશન પણ હવે આવી જાય વધારાનું, એ માઇનસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ. So the net profit will come 95,190 rupees. ચલો આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? This is your net profit. આ થશે તમારો net profit, રાઈટ? આ રીતે સમ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનો. જ્યાં જ્યાં વર્કિંગ નોટ્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં નીચે વ્યવસ્થિત રીતે વર્કિંગ નોટ્સ એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની, રાઈટ? Okay, so here with this your question number 1 is completed, right? અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ વ્યવસ્થિત રીતે ક્વેશ્ચન છે શો કરું છું, જેથી કરી તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય then you can, તો એ તમે લઈ શકો, રાઈટ? ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લેતા રહેજો. And last, working notes. So here with this we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.